नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, आज आपण इयत्ता 8वीच्या इंग्रजी विषयातील युनिट 3 मधील टॉपिक 3.4 द टू जेंटलमन ऑफ वेरोना हा जो लेसन आहे त्या लेसनचे चिटचॅट क्वेश्चन्स पाहणार आहोत. तर त्यासाठी पहिला क्वेश्चन जो आहे तो बघा, व्हॉट इज युअर फेवरेट पास टाइम, म्हणजेच तुमचा आवडता विरंगुळ्याचा उद्योग कोणता, म्हणजे तुम्हाला मिळालेला मोकळा वेळ तुम्हाला कशात घालवायला आवडतो. माय फेवरेट पास टाइम इज वॉचिंग टीव्ही, हे उत्तर आपण लिहू शकतो. क्वेश्चन नंबर 2, डू यू रीड बुक्स फॉर एंटरटेनमेंट, तुम्ही मनोरंजनासाठी पुस्तके वाचता का. येस, आय रीड बुक्स समटाइम्स फॉर एंटरटेनमेंट इफ आय लाईक द सब्जेक्ट अँड थीम ऑफ द बुक. क्वेश्चन नंबर 3, व्हॉट इज युअर फेवरेट स्टोरी और पोएम और बायोग्राफी बुक, म्हणजे तुमची आवडती कथा, कविता किंवा पुस्तक कोणते. तर इथे दिलंय बघा, माय फेवरेट बुक इज ड्रीम्स टू रियालिटी, अ बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम किंवा विंग्स ऑफ द फायर बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. व्हॉट रोल डू बुक्स प्ले ऑन द लिव्स ऑफ ग्रेट पीपल, थोर व्यक्तींच्या जीवनावर पुस्तके कोणती भूमिका बजावतात. बुक्स प्ले अ क्रुसिकल रोल ऑन द लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल. They inspire, motivate and give experience to follow. Books guide and show the right path to follow. So successful people always read life sketches of great people and their great deeds. Question number 5, how can we decide if a story is average, good or excellent? एखादी कथा साधारण आहे, चांगली आहे की उत्तम आहे, हे आपण कसं ठरवू शकतो. सी, द रायटिंग स्टाईल ऑफ द रायटर, म्हणजेच त्या लेखकाची लेखनशैली. न्यूनेस इन द स्टोरी लाईन, लँग्वेज यूज बाय द रायटर, थीम ऑफ द स्टोरी. हावेवर फायनली द रीडर डिसाइड्स द स्टँडर्ड बेस्ड ऑन हिज ऑर हर इंटरेस्ट. त्यानंतर अ बुक रिव्ह्यू इज अन एनालिसिस ऑफ अ न्यूली पब्लिश्ड बुक बाय अन एक्सपर्ट who expresses his or her opinion about the contents, style and merit. Book reviews are published in newspapers, magazines and are also available online. Make suitable groups in the class, decide upon a favorite book or story in the following details, as many as possible. See, book review म्हणजे काय, तर त्या पुस्तकाविषयीची थोडक्यात माहिती लिहिणे. अशा प्रकारे बुक रिव्ह्यू लिहिला जातो. तर इथे आपल्याला काही पॉइंट्स दिलेले आहेत आणि त्या पॉइंट्सनुसार आपण काय करणार आहोत, तर त्या पुस्तकाबद्दलची थोडक्यात माहिती लिहिणार आहोत. नेम ऑफ द स्टोरी और बुक आपण असं लिहूयात, मिडनाईट चिल्ड्रन. मिडनाईट चिल्ड्रन. रायटर सलमान रशीद. सलमान रशीद. सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द रायटर, ही इज an Indian born British novelist and essayist. Background or setting, it deals with India's transition from British colonialism to independence and the partition of British India. It is a loose allegory for events in India both before and primarily after the independence and partition of India. Main characters, the story moves in different parts of Indian subcontinent from Kashmir to Agra and then to Mumbai, Lahore and Dhaka. It is a tale compressing his life story which Salman Sinai recounts to his wife Padma. Then central idea or summary of contents. बघा, Midnight Children is a loose allegory for events in India both before and primarily after the independence and partition of India. The protagonist and narrator of the story is Salim Sinai, born at the exact moment when India became an independent country. The novel is divided into 3 books. Style and language use, Rashid's innovative use of magic realism allow him to employ the nation as family allegory and at the same time confound it with impossible telepathy among a multitude of children from a multitude of languages, cultures, regions and religions. It
encompasses the comic and the tragic, the real, the surreal and the mythic. Then illustrations, if any. illustration जर लिहिलं तरी चालणार आहे, नाही तरी चालणार आहे. strong aspects म्हणजे positive aspects. Liberal expressions throughout the novel is crucial to constructing a parallel narration to the country's history. The events are parallel to the magical nature of the narratives recounted in the Arabian Nights. Drawbacks, it is rather lengthy. And conclusion, it is big read which passed the test of 2 or more generations, so it has survived well. म्हणजेच बुक रिव्ह्यू म्हणजे काय तर दिलेले थोडक्यात जे पॉइंट्स आहेत त्या पॉइंट्सनुसार संपूर्ण पुस्तकामध्ये कशाबद्दलची माहिती दिलेली आहे तर ती माहिती त्या दिलेल्या पॉइंट्समध्ये लिहून काढणे म्हणजेच बुक रिव्ह्यू. याचाच अर्थ द 2 जेंटलमन ऑफ वेरोना. आपण हा जो लेसन पुढे एक्सप्लेनेशनमध्ये पाहणार आहोत तर त्यामध्ये थोडक्यात बुक रिव्ह्यू दिलेला असणार आहे हे आपल्या लक्षात येईल. आपले आजचे जे चिटचॅट क्वेश्चन्स आहेत ते सॉल्व्ह करून झालेले आहेत. आजचा व्हिडिओ इथेच थांबवते. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.